এবং অন্য ভক্তমানে ओम दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरते पापम संध्या दीपम नमस्तुते चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो रजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम शांति 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 सूर्य स्वागत ज्ञान प्रज्ञा प्रदायिनी भारत जननी आम समस्त तेणु से माँ उद्देश्य आम समस्त जातीय संगीत गान एवं जातीय संगीत गान कहीं बसबे ना बर्तमान जातीय संगीत गान जनगणाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे समस्त दल दल निवेदन समस्त वर्तमान सभा प्रार्थना आरंभ हो आप समस्त विरोध रक्षा करेंगे। पुष्टा Namo Brahmane Namaste
पठ्यं ब्रह्मासि त्वामेव पठ्यं ब्रह्मं वदिष्यामि लोकं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अनुमावतो भगवत्पादभवतु अवतो महाभवतो भगवान् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्यमातीतं निरञ्जनं नादलिङ्गकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं भुजमामर्णनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राम। हेलो गछरु डाला भांगी पड़िले जहां आखि लुह धरि पड़े पक्षी की आकाश ऊपर में जाउता सब टेना जदि भांगी जाए जहार आनंद लुह धरि पड़े पशु के पड़ी रहिले कष्ट पाइले जहार आनंद लुह धरि पड़े जे केवल मनुष्य से भगवान नाम पशु पक्षी वृक्ष लता समस्त के भल पाती से आनंदर अति अपना प्रिय महा बाबा गोइजा आपन संसद तांका विषय में कि कोई सुजन लक्ष्य धन्य मन करू से जो तपस्वी उपाधि में बोध नियोजन भारत प्रथम महापुरुष की भारत की प्रथम महापुरुष महिला सफल धर्म में बांधा मनुष्य को से प्रत्येक को मुसाफिर भाई मुझे खुशी प्रथम बाबा इकोटे कमा सुबुनी बुरी मांगो तो करे मांगो कोई तो जन्म अपना संस्कृत भाव भाई का परिचय दवा संस्कृत तणु आउ के मात्रा कथा कहि सेति जगन्नाथ भक्त करछि हे महाप्रभु आपण केतेबेले जाउछथि सुसुळे से गुणिका मन जाउछथि अन्य मन पई के होता अन्य को अनेक अछि कहीं गुणिका मन जाउछथि जगन्नाथ को महाप्रभु तो जाउछथि मु केमिति भूमि पाई मोर बंधन मु केमिति भूमि पाई मोर मां को मु केमिति भूमि पाई मो मां हाथ पर जगह को केमिति भूमि पाई मोर मां नमक को केमिति भूमि पाई मोर मां आदर्श को केमिति भूमि पाई मां के प्रधान नौतो होती से को प्रोसेस का बोलिया जे ससुर प्रधान नंदी मां सम्मान दियो मातृभक्ति करो मुसुड़ी नाम प्रवर्तन अनेक संस्कृति सबको एक परिवार सुंदर मां आपन सब सम्मान सब अग्रगण्य सब पूजा तेणु तांको विषय मां समय लगी नहीं हम बाबा का प्रवर्तन सुनने आछंती तांको विषय जानि नहीं तथापि मुझे थोड़ी
विश्वलिंग प्रभु परमेश्वर अचित्रमय जगत मध्य अत्यंत दरिया और गायन मध्य होई प्रतिभात होता है संसार समाज मनुष्य मन दिव्य मार्ग प्रदर्शन शांति आनंद प्रतिष्ठा पाई जगत नियम परम पुरुष केतेबेले मनुष्य मो बराह राम कृष्ण आदि अवतार पुरुष हवे ए धरा पृष्ठरे अवतरित होतो केतेबेले शंकर नामक अभिनव बलराम जशोदर अनंत जगन्नाथ आदि गुरु स्वरूप आविर्भाव होतन एई प्रेक्षापटरे आज आपମାନଙ୍କ गहणे जो आध्यात्मिक दिव्य पुरुष संप्रदाय होती से होतो परमहंस श्रीमद बाबा भैया आध्यात्मिक दिव्यता शास्त्रे से होतो विग्रह 1917 मसीहा चैत्र पत्र संस्कृतिरे बसंत स्नान वर्षे पिता सच्चिदानंद वो माता बसंत को कोलबल मान करी धरावल करे दिव्य शिशु पितानंद शैशवरे बालक प्रकाश करी बालक पितानंद को मध्य प्रक्रिया मनसिकता पुष्पकर व्यापारे ब्रह्म विद्या निष्पात्रे सदिनर पितानंद आदिर श्रीमद बाबा भैया मात्र 17 वर्ष बयस 1970 मसीहा माघ अग्नि उत्सव ग्रोत्या करी सत्यर तुरा नानक करथिले नादन करथिले बालक विचित्रानंद दीक्षा गुरु बलराम दास को दीक्षा प्राप्त होइथिले बाबा बलराम दास 1971 मसीहा श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम रे महाप्रभु और स्तंभ निकटरे बड़ी दयावली सुबुल ला ada ni 1971 मसीहा श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ सिंहधर स्तंभ निकटरे बलिया बलिया बोली संबोधन कर डाकिया परे निज नाम रे बलराम दास परिवर्ते केवल बलिया हबे से उल्लिखित करथांती दुई दुई थर निर्विकल्प समाधिस्थ प्राप्त करी दिव्य ब्रह्मस्पर्श लाभ करी पुनः प्रत्यावर्तन करिथवा से होतंती भारत वर्ष अनन्य योग्य मूर्ति जन उच्चतम स्थानीय योग्य होइथिले मध्य से साधारण मनुष्यर दिनचर्या भितर निजको हजाई दियछंती भोकिला मनुष्यर भोग गरीबर दुख सहाय मनुष्य क्षीण आशा मध्य बाबा बलिया आध्यात्मिकतार अनुसंधान करछंती नेणु से कहंती शिवलिंग रे पानी मन नाही किंतु मंदिर रे क्षीण डाली कौन रोगी असहाय शिशु से क्षीर प्रदान कर वास्तव शिव निश्चय ग्रहण कर तुम कृपा करेंगे भाषा मृत्यु पर कई वैकुंठ जानती नहीं बंचित अवस्था निज परिवार को वैकुंठ कर गढ़ी परिवार ही वास्तव वैकुंठ परिवेश ही कैलाश स्वरूप अंधविश्वास दूर सचेतनशील मनुष्य भाव बंचा सर्वदा मार्गदर्शन देता जने समाज संस्कार को दिव्य पुरुष भावे से समग्र भारत वर्ष से परिचित विधवा माँ अमंगल प्रतीक आदौ नुहे ए विप्लव से दीर्घ वर्ष धरी करि आछंती प्रतिहरा महाराज सांस्कृतिक आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में समान अधिकार सम भागीदार होइबा आवश्यक सुस्थ समाज सुस्थ जीवन सुस्थ गणतंत्र प्रतिष्ठा पाई दीर्घ अर्ध शताब्दी ऊर्ध्व काल धरी से समग्र भारत वर्ष तथा विश्व रे कार्य करुछंती आज आम मान परम सौभाग्य जे आम मान गहणे एक दिव्य आध्यात्मिक पुरुष जने समाज संस्कार को महान व्यक्तित्व महान सानिध्य लाभ कर आसतु से दिव्य पुरुष मुखर बिंदु आम सचेतनतार महान वार्ता सकल को ग्रहण करवा और निज जीवन साइड रखा या सहित मात्र संक्षिप्त 2 मिनिट भीतर गोटे कथा कहबी बाबा गोटे विप्लव करछंती जो विप्लव भितर परिवेश गणतंत्र धर्म विप्लव किभଳି परिवेशर सुरक्षा रहिबो किभଳି धर्म बजाय रहिबो एवं गणतंत्र प्रतिष्ठा हो तेणु सेही ऊपर से वर्तमान संग्राम करछंती विप्लव करछंती समग्र भारत वर्ष आछंती विभिन्न कार्यक्रम रे एवं मु जाईछि तांकर कर्मभूमि देखिछि अर्थर साम्राज्य से भी नहीं कि पदवीर साम्राज्य नहीं जो माने तांकर पाख लोक थांती समस्त भगवत प्रिय आ से होउछंती महापुरुष मानव प्रिय मनुष्य तांकर पाद पंकजे मोर कोटि कोटि प्रणाम।
ମାତୃପୂଜନ ହାଙ୍କ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଆଜି କିଛି ବଦ୍ୟହରା ମା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜନ କରାଯିବ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବେ। बोल बोल
सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हमें समस्ते गोटे डॉक्टर राजेंद्र सेनापति तांक सहधर्मिणी संस्कृता राणी सेनापतिंकर यही बासभवन रे प्रत्येक वर्षर किछि वर्ष धरी यदि सांध्य सत्संग प्रार्थना अनुष्ठित होछि। तेणु ये माटीर किछि सेही भली स्वीकृत रही जेमती नाम कीर्तन प्रार्थना सत्संग आज आमर सबुठारु गोटे बड़ कार्य आम जोटा समग्र भारत वर्ष रे करुचु से होचे मातृपूजन। आमे माँ को माँ बोली सम्मान दबा से तो आमर गोटे पवित्र धर्म पवित्र आचरण कि अनेक समय देखा जाए आमर वेदानुकूल धर्म किंतु देखा जाए पत्नी हरा पिता एवं पतिहरा माता ये दुई जन को टिके आमे अदेखा कर माने आमर गोटे भावना रहे एमान हाथ में काच नहीं सिंदूर नहीं तेणु एमाने अलक्ष्य किंतु पत्नीहरा बापा सी गोटे अल्प संख्यक समाज था कि पतिहरा माँ से समाज में बहु परिमाण देखा जाए। स्वामी टे चलीगला सी दुखरे भांगी पड़ी बेले ताकू ये समाज गोटे एते आकट कटकणा भितरे ताकू रखती जे सी आहुरी जेमती मानसिक स्तर रे निर्यातित हो से ठाकुर मंदिर को वर्षक जाक जीव नहीं पुओ झींकर विवाह बर्तरे ताको सी पुओ बहु बा झील ज्वाई को से देखी पारिबो नाही ताकू सेमाने भी देखा करी बा दर्शन करी विदाय नेबे नाही। एगुड़ाक मत कहीं लगे एगुड़ाक सब बाजे कथा शुद्ध बाजे कथा सज्जन यही अनेक अंधविश्वास आम समाज रे रही जनकर धरतु बापा चलीगले कि माँ चलीगले सी पुओटी गोटे बापा को हरई माँ को हरई सी जो मानसिक जंत्रणा भोग करे ताकू निर्देश दिज्व जे सी वर्षक जाक कौन सी मंदिर को जीवनी कौन ना से प्रेत मुंडे प्रेत को केमिटी मुंडाती मुझे जापारे से कौन अखाबस्था ना ओडिया ताकू किए मुंडेकरी बुलुची से माने बुझी पारंती नहीं जे भागवत गीता सबू जगार कहुई अर्जमा नामटी बोलाई पितृगणक मध्य मुहि अर्जमा नामटी बोलाई तेबे से पितृ लोकरे देवतार स्थान अधिकार करिछि
ତାକୁ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ବାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପତର ପକେଇ ଟିକେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଦଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପୋଷା କୁକୁରଟିଏ ପାଳିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରୁଛୁ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲୁ ବାପା ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମା ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତୁମେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଉଛ? ତମ ଘରେ ତ ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ଫଟୋ ପାଖରେ ରଖିକିରି ଟିକେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫଟୋ ରଖ ନ ରଖ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତୁମେ ନିଜେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଆଦିମ ସମୟରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଛି। ଆଉ 12 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମିଷ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି। ଆମିଷ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେ 12 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଆମିଷ ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ କି କଥା? ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ମାରୁଆଳି ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବି 12 ଦିନ ହେଉଛି, 14 ଦିନ ହେଉଛି, ତ ଜମା ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଅନେକ ପକାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିତୃପିତା ମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଥା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ବୋଉ ବସନ୍ତ ଦେବୀ, ଯେଉଁ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସରେ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ନାଟ୍ୟକାର, କବି, କହୁଥିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ବୋଉର ନାଁଟି ସେ ନେଉଥିଲେ ବସନ୍ତ ଦେବୀ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମୋ ବାପା ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ପୁରୀରେ, ତାଙ୍କର ଦାହ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ମାନେ ପୁରୀ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ଯାଇଥିଲା। ବାପା ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ ହେବେ, ବୋଲେ କଟକ ଖାନନଗରରେ ଦାହ ହେବେ। କାରଣ କଟକରେ ଆମର ଘର ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଘର ଅଛି। ଆମ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼। ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବୁ, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ସେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ, ମୋ ମାଟି, ସେ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ, ଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ସବୁର ବିଘ୍ନ ସେଇମାନେ ଘଟାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି। ତାପରେ ସେ କେତେ କଥା ଘଟିଲା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି। ଫେରି ଆସିକିରି ମୋର ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି, ମୁଁ ବୋଉ ବୋଲି, ମୁଁ ବୋଉକୁ ବସନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି, ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ଅଜସ୍ର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ମୋ ବୋଉର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ତା ହାତରେ କାଚ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ କି ସେଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମନରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲି, ଇଏ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। ତେବେ ସେ ସମୟକୁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲା, କାରଣ ସମାଜର ନାଲି ଆଖି ବହୁତ ଉପରେ, ତାକୁ ଗତ କରିବା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭାବିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ସ୍ୱାମୀର ଚିତାଗ୍ନିରେ ସୀତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ତା ଚିତାଗ୍ନିରେ ଜବରଦସ୍ତି
ତାକୁ ପକେଇକି ଜାଳିବେ, ଯାହାକୁ ସେ ସମୟର ରାଜା କଣ ନା ସେ ତାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଏହା ନିନ୍ଦୁକର କଥା, ନିନ୍ଦାର କଥା। ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରୁ ଇଏ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା କଥା, ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ହଳଦୀ କିଆରୀରେ ନରବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ହଳଦୀ ବେଶୀ ଫଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନରବଳି ଦିଆ ହେଉନି, ହଳଦୀ ତ ଫଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କୁପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ କଥା। ଏଇଟା ଆମର ସମାଜକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଦୀପ ଯେମିତି ଜଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଦୀପର ଆଲୋକଟା ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା, ଦେଖିପାରୁନା, ସେମିତି ସମାଜର ଗତିପଥକୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସାରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୋର ମାସେ କେତେ ଦିନ ବୋଧେ 1.5 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବ ସମଗ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ। କେବଳ ପରିବେଶ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଅନେକ ସଭା ସମିତି ଅନେକ କଥା ସାରି ଏଇ ହେଉଛି ଏଇ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଗସ୍ତ ବା ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇ ସ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବି, ତାପରେ 20-22 ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ସବୁଠାରୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପତିହରା ମାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତିହରା ମା, ପତି ଥିବା ମା, ସବୁ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ମାଙ୍କୁ, ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାକେ ଏଇ ମା ମାଟିର ପୂଜା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜଗତ ନିୟାମକ କରାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତାଙ୍କ ପାଦରେ ନିବେଦନ। ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରର କବି, ବୋଧେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଥର ବି କହିଥିଲି, ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରର କବି ଭାଗବତ ପଣ୍ଡା କି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ଏଇ ଭିତରୁ ଭାଗବତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ହେଉ ପଛେ ছোটা কুজা অন্ধ মাখি পূর্ণমীর ছোটা কুজা হারি দে ବଳିଆ ତାର ବାପ ମାଙ୍କର ନାଁ
ଆଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଦିଏନି, ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପା ମା ବୋଲି କହେନି। କାରଣ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ମା ବାପା ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେହଟା ତାଙ୍କର, ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ତାଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ ମୋ ମା ମରିଗଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଛି ନା, ତେଣୁ ବାପା ମା କେମିତି ମରିଯିବେ? ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ମୋ ବାପା ମା ମରିଲେ କି ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ କଥା। ଆକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ହଠାତ୍ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ 8 ଦିନ ନାଇଁ 12 ଦିନ ସେ ପାଳିଥିଲେ କାଚ ସିନ୍ଦୁର। ତାପରେ ସେ କାଚ ନାଇଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ନାଇଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଡାକିଲେ ସେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ ମା, ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶା ନିବାରଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପଚାରେ କାହିଁ ମୁଁ ତ କାଚ ସିନ୍ଦୁର ନାଉଛି, କାହିଁ ମୋର ତ କିଛି ଖରାପ ହଉନି। ଏମିତିକି ଆମ ଆଶ୍ରମ ସଭାରେ କେତେଜଣ ପତିଗରା ମାଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ସେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପିନ୍ଧ, ସମାଜରେ ତମେ ବିପ୍ଳବ କରି ଶିଖ। ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହଉନି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମା ସବୁବେଳେ ମା। ଏଇ ଯୋଉ ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମ ଯୁକ୍ତ ଆ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମ ଜୀବନ ପାଠ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମରୁ ନୁହେଁ, ଚାଟଶାଳୀରୁ ମୋ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମୋର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ମଧୁସୂଦନ କର ମୋ ହାତ ଧରି 3ଟି ଶୂନ ଶିଖେଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଲେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ମା। ସେଦିନ ଆମେ ମା କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବୋଉ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ସଙ୍ଗୀତ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଆମର ମା, ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ମା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଯେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିଲୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ସେ କିଏ? ମ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନେ ମା। ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ବସିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି। ଏଠି ମଥା ନଥିବା, ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ମଣିଷ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ତୃଣ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡଟା କାହାର ନାହିଁ। ପର୍ବତ ଶିଖରଟା ହେଉଛି ପର୍ବତର ମୁଣ୍ଡ, ଗଛର ଉପରଟା ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ମା, ଗଛର ମୂଳଟା ବି ତାର ମା। ତେଣୁ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳଂ ମଦସା। ତେବେ ଯେଉଁଠି ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଛି ବା ମଥା ରହିଛି ବା ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ମ। ଆ କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆଦିତ୍ୟ ନାମହଂ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୟୋତି ସାଙ୍ଗ୍ର ବିରଂସବା
ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଏଠି ଆମର ରାତି ଆଉ କୋଉଠି ଦିନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଏବଂ ଆ କହିଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସୋଜନ, ଆ କହିଲେ ଆତ୍ମା। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଧର୍ମର ମଣିଷ ହଉ ତାର ପରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଆତ୍ମୀୟ ସୋଜନ। ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି ବା ନିଜର ଭଳି ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି, ସେଇ ହେଉଛି ଆତ୍ମୀୟ ସୋଜନର ପରିବାର। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଯଦି ମଣିଷଟି ଥିବ ସେ ପାଗଳ ହେଇକିରି ନଙ୍ଗଳା ମୁଙ୍ଗଳା ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବ, ନହେଲେ ମୁର୍ଦ୍ଦା ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଭରଣ କରୋନା ଭଳି ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆସିଲା। ଆମେ ତ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅନେକ କଥା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଲା ମେଡିସିନ। ଏଇ ମେଡିସିନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇମାନେ ହୁଏତ କେତେକ ମଲେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ ମହାକାଳ ରୂପୀ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ବିଭୀଷିକାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ମହାକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସେବକ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଚାଲିଛି ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା, କୋଉଠି ଚାଲିଛି ଗାଇନିଂ ଚିକିତ୍ସା, କୋଉଠି ଚାଲିଛି ଅର୍ଥୋପେଡିକ, କୋଉଠି କ'ଣ ମେଡିସିନ। ତାର ମୂଳଟା କୋଉଠି? ତା ମୂଳଟା ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଛି। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଓ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କମ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମଣିଷ ପଣିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ମା କହୁ, ପୁଣି ବୋଉ ବି କହୁ। ଯେ ବୋଉଟି କ'ଣ? ବ ଓକାର ଉ। ବୋ କହିଲେ ଓଂ ମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ବରେ ଓକାର, ଓକାର ହଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ, ବ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ସେଇ ବଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜୀବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ। ବରେ ବାୟୁ, ସେ ବାୟୁଟା ନିଶ୍ୱାସ ରୂପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ବ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, ବରୁଣ, ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳ ହେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବ କହିଲେ ବସୁନ୍ଧା,
ଏଇ ବସୁଧାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ବିରି ମୁଗ ଖାଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ। ବ କହିଲେ ବ୍ୟାମ ବା ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗଣିତ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ତେଣୁ ବଟି କେତେ ବିରାଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ମଣିଷ ମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ମଣିଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ମମି ଡାକେ ଦାଦି ଡାକେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମା ଆଉ ବୋଉ ଶବ୍ଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କେତେ। ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା ଓମିତ୍ୟକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଧାମ ବ୍ରହ୍ମ ସକଳ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସୈନିକ ସେ ସୀମାନ୍ତରେ ଜଗିଛି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ଜଣେ କୃଷକ ସେ ବିଲରେ ହଳ ବୁଲୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲଉଛି କି ହଳ ବୁଲଉଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେ ପାଠ ପଢୁଛି। ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ଦବା ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ତମେ ମୁକ୍ତି ହବ, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅଡୁଆ ବି କରୁଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅମୁକ ଜପ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଜପ, ସବୁ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କର୍ମବୀର ପାଇଁ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କର୍ମବୀର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ କର୍ମୀ ଲୋକ, ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସେ ରୋଗୀକି ଚିକିତ୍ସା କରିବ ନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପିବ? ହଁ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା ସାରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ତାର ସେ ଜପ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସବୁ ଭିତରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରି ହବ ଓମ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓମିତ୍ୟକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରଂ ମାମନୁଷ୍ମ। ଯଦି ଓମ୍ ଓମ୍ କହି ତମେ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲ ତାହେଲେ ବି ସଂସାରରେ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଓମ୍ଟା କେତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ। ଆପଣ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ବି ଜପ କରିବାକୁ ସମୟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଓମ୍ ଓମ୍ କହି ଆପଣ ସବୁକୁ, ସେ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉ ବା ମେଡିକାଲ ହଉ ବା ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ ହଉ ବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, କେବଳ ଓମ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବୋଉ। ଏବଂ ଉ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ଉ କହିଲେ ସ୍ଥିତି, ଉ କହିଲେ କର୍ମ, ଉ କହିଲେ ବଞ୍ଚିବାର କଳା। ଆମର ରବି ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ। ସେ କ'ଣ? ସେଟା ହେଉଛି ଉ। ତେଣୁ ଉ ହେଉଛି ଆମର କର୍ମ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ଉଟିକୁ ନେଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମା ଆଉ ବୋଉ ଆଉ ଆମେ ତ ସେଇ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ମହମବତୀ ଜାଳୁଛୁ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ପରାଧୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱରର ବାଘା ଜଟି
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫକୀର ମୋହନ କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର କେତେ ଲୋକ ଯେ ବଳି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବଳି ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚାକି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, କାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ? ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମେ ତ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ, ଯଦି ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଲୁ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲୁ ବୋଲି କଣ ସିଏ ଆମର ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୀପ ଲଗେଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମହମବତୀ ଜାଳିବୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର କଥା? ସେମାନେ ବେଲୁନ ଲଗେଇବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ବେଲୁନ ଲଗେଇବୁ, ଆଉ ମହମବତୀ ଜାଳିବୁ। ତାପରେ କେକ୍ କାଟିବୁ, ପିଲା ହାତରେ ଛୁରୀ ଦେଇକିରି କହିବୁ ଯେ କେକ୍ କାଟ। ତାମାନେ ବାପ ମା ପିଲା ଭିତରେ ବର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ଏଇମାନେ ପ୍ରଥମ ଧରେଇଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ବେଲୁନ ଫଟେଇଲୁ, ସେ ଶବ୍ଦ ପିଲା ମନେ ରଖିଲା କି ନ ମନେ ରଖିଲା, ଏ ଠୋ ଠା ଢୋ ଢା ବନ୍ଧୁକ ବମ୍ ସେଇ ପିଲା ପଡ଼ି ଫୁଟେ। ସେତେବେଳେ ବାପା ଅବାକ ହେଇକି ବସିଥିବେ, କୋଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ କୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ହଉଛି ପାଲାଞ୍ଚଳ ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଇଏ ନାଟ୍ୟାଞ୍ଚଳର ମାଟି। ଇଏ ମାଟିରେ ଅନେକ ପାଲାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ପାଲା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି, ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନରେ 21 ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କର, ଶିରିଣୀ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କର। କେକ୍ କାହିଁ କାଟିବା? ଆମର ଯେତେ ପିଠା ଅଛି, ଇଂରେଜ ମାନେ ସେ ପିଠା ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇକି ଯାଇଲୁ। ଚକୁଳି ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, କାକରା ପିଠା, କେତେ ଛୁଞ୍ଚୁପତ୍ର ପିଠା, ପୁଳି ସୁପୁଳି, ଏଗୁଡା ସବୁ ନାଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କେକ୍ କୁ କାଟିବୁ କାହିଁକି? ସେ ଦୋକାନୀ ଭାଇ କି କହୁନା, ଭାଇ ମୋର କାଲି ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ହବ, ତମେ ଗୋଟେ ଛେନା ପୋଡ଼ ମତେ ଦବ। ସେଇ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦବ। ଓଡ଼ିଶାର ଛେନାପୋଡ଼, ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରସାବଳୀ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଗଜା, ଭଦ୍ରକର ପାଳୁଅ ଲଡ଼ୁ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରର କପୁର କେଳି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୋରା ଏବଂ ପୁରୀର ଗଜା, ଏ ନିଶା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି ଫେଣି ନା କଣ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ କଥା ଥାଇକି ଆମେ କେକ୍ କାଟିବୁ, ବେଲୁନ ଫଟେଇବୁ, ଛୁରୀ ଧରେଇବୁ, ଏଇ ହଉଛି ଆମର କଥା। ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବାପ ମା ଆଗ ପ୍ରଥମ ଦାୟୀ। ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ବାବୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଳିଆ, ଯୋଉ କଥାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତେ ଭଲ ପାଏର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ କିଛି କରୁଛି? ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେ ଆଏନି ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ଅମୁକ କରୁଛୁ, ସମୁକ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ କାହା ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର କିଛି ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମାନେ ବିଭ୍ରାଟ ହଉଛି, ସେଟା ନ କହିବା ଭଲ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଜି 3 ଦିନିଆ ଏଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ମାକୁ ପୂଜା କରିଛୁ। ଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମର ଗୋଟିଏ ମା, ଇଏ ତ ଗଲା ଆମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋମାତା। ଆମେ କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ, ଦହି ଖାଇବୁ, ଛେନା ଖାଇବୁ, ଘିଅ ଖାଇବୁ, ଘର ବଗିଚାରେ ହୋମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଆମେ ଆଜି କରୁନାହୁଁ। ହଜାର ହଜାର ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଈ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲାଣ ହଉଛନ୍ତି, କେବଳ ହଣା ଖାଇକିରି ହଣା ଖାଇବେ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏମିତି ଦେଖାଗଲାଣି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୋମାଂସକୁ ଆଣି ଛେଳି ମାଂସରେ ମିଶେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଠାରୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହ। ଆରେ ତାଙ୍କର ସେ ହାଣିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ଆମର କାହିଁ ସେ କଥାରେ କାହିଁ କଥା ଅଛି? ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ କରୁଛ? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମା ହଉଛି ଗୋମାତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ହଉଛି ମାଟି ମା। ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରର କବି ଲେଖିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ନାଟ୍ୟକାର। ମାଟି ମା ଅଙ୍ଗ ସୁନା ଧାନ ଜଳେ ମଣି ହୀରା ମାଟି ମା ସୁନା ଧାନ ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଧାନ କଟା ଛୁଟି ହୁଏ। ଆମେ ବାବୁ ଧାନ କଟା ତ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଛି, ଧାନ କଟା ଛୁଟି କ'ଣ ଗୋଟେ? ଏବେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାନ କଟା ଛୁଟି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଛୁ, ବୁଝିଲୁ ଯେ ଧାନ କଟା ପାଇଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଧାନ କାଟିବେ? ସିଏ ଆମକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ଜମି ବହୁତ, ଧାନ ଫସଲ ବହୁତ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧାନ କଟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ଧାନ କଟା ଛୁଟି କାହିଁ ହବ? ଆଜି ତ ଚାଉଳ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚୁ ଆମ ଘରେ, ସେ ଚାଉଳକୁ କ'ଣ ସରକାର ଛୁଟି କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ରକତ ପାଣି କରି ନିଗାଡ଼ି ଦେଉ ଜଗତ ହିତେ ଶ୍ରମ କରଇ ରକତ ପାଣି କରି ନିଗାଡ଼ି ଦେଉ ଜଗତ ହିତେ ଶ୍ରମ କରଇ। ସେଇ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଧାନ, ସେଇ ଗୋଟାକ ଚାଉଳ, ସେଇଠୁ ଚାଉଳ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଚାଉଳ ଆମକୁ ଦିଆ ହଉଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଲେ କୃଷକ ହଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ, ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀଙ୍କର ସେବକ, ସୈନିକ ମାନେ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ, ଏମାନେ ମହାଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇ କଥା ସବୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଏତ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପବନ କ'ଣ ଏମିତି ଆସିଲାଣି? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇକିରି ଘରକୁ ଯିବେ। ତେବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ସରକାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଇଏ ଆମର ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ବୋଲେ ବିଜେପିର, ଏମାନେ କହିଲେ ଜୟ। ଆଚ୍ଛା,
କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁଁ କାହା ନାଁ କହୁନି ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ କହିଲନି ଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ରାମ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାମକୁ ନେଇ ତୁମେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପୁରେଇଲଣି କାହିଁକି ତୁମେ କିଛି ନ କହି ଜୟ ଭାରତ ବୋଲି କହୁନା ये कथा मु कहू नहीं एणु गले सबू आम एसेम्बली जिते विरोधी दल शासक दल गवर्नर पर्यंत गोटे पत्र लिखि छाड़ी आपण मैंने जय भारत कहूना जय उत्कल कहूना आदि जय जगन्नाथ कहला आउ जड़े जय राम श्रीराम कहला ताले कौन राम जी जगन्नाथ अच्छी तुम्हें जो देशर प्रतिनिधि से देशर स्वाधीनता पाई जी संग्राम करी गुली खाई जीवन करते कौन कही ईश्वर अल्लाह तेरो ना सबको हे भगवान जय रघुपति भव राजा पति रघुपति राघव पतित पावन होउछन जगन्नाथ आ रघुपति होउछन राम सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ताले सेई माने जदि कहले एटा गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र पुणी ये वंदना कहीं गाइले आम यहीटा गाऊ हौ सी पुणी गोटे गोलमालिया कथा हो चिठी देवी जहाँ हो तेणु सज्जन धर्म को नहीं धर्म गोटे एमिति ओहो जय रघुपति राघव सज्जन ये हूँ धर्म प्रकृतर धर्म क्या कह जाए धर्म कहले सूर्य होचंती धर्मदेव तांको बिना ये पृथ्वी रही पारिब नहीं तेणु आपण माने प्रत्येक दिन सूर्य को नमस्कार करंतु एवं धर्म कहले समुद्र यदि समुद्र निकटरे अच्छी समुद्र को नमस्कार करंतु एवं समुद्र यदि पाखे नहीं नद नदी झरणार जल मध्य आकाशर जो मेघ से मध्य जल देवता बा से होचंती धर्मर प्रतीक अच्छा ये गोटे कथा गला तापरे धर्म कहले वसुधा जदि ये माटी जदि नहीं जंगल जदि नहीं प्राकृतिक जंगल नहीं कि वृक्षरोपण आम करूने वृक्ष काटुचे ताले सृष्टि रहिब तो आज जेते उत्ताप बढ़ुची कहा पे गछ कटा होउची किंतु गछ सेतिकी लागुने आम कवि मान लिखिथिले नदी बनगिरी भीमकांत
ଆମ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ନୀଳା ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ନୀଳା এই শিক্ষাবিদ অবিভক্ত বালেশ্বর যে যেতিকি বাবু মানে আপন মানে বসিଛନ୍ତି আপন মানে নিজে চিন্তা করন্তু 10টা কি 20টা মন্দির গড়িবা ঠিক না গোটিଏ পাহাড় পর্বত প্রাকৃতিক জঙ্গলটিଏ রক্ষা করিবা সেইটা ঠিক কোউটা ঠিক प्राकृतिक जंगल आमको औषध दब प्राकृतिक जंगल आमको झरणा दब प्राकृतिक जंगल आमको फल दब छाया दब काठ दब अम्लजान दब आपण जते मंदिर कले गोटाए मंदिर रहिले हबनी 1000 मंदिर काहेकि करा हो आरे मंदिर गढ़ी उठुची जीवन मंदिर सेठी पत्थर तैयारी मंदिर रे फल मूल आमर जमी कौन यहाँ गुड़ बलदेव पाखे कदली भोग हो भोगटा भल प्रिय भोग हो कदली ये जो महादेव ना देइचंदी क्षमेश्वर रामेश्वर बालुकेश्वर विश्वनाथ कुशलेश्वर ये ठाकुर पाखे आम कौन भोग कर दूध दही लहुणी एमती सब भोग हो किंतु आमे से खाऊ कि सेठी क्षीर आम ढालुचु किंतु आम भीतर जो यही कंठ चक्र जो जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत जो शिवलिंगटी अच्छी सी शिवलिंग पर आम क्षीर दौचु क्षीर दौचु ये अल्प कई भी जमा दौना किंतु मद्य जोर दौचु शिव मंदिर में झुणा धूप जलैलु यदि माँ मंगला ठाकुराणी अच्छा मंगलमयी ये आम झुणा धूप देलु किंतु आज आम भीतर जो नाभि चक्र ये नाभि चक्र सहित मार मार संपर्क मातृगर्भ रे ये नाभि चक्र सहित थाए ताहले एठी कौन आम दौचु चरस बाउल सुगा गंजेई ताहले शिक्षाविद माने आपण माने समस्त भावंतु प्राकृतिक जंगल रक्षा करेंगे धरतु आपण मैंने अनेक एवं आ पचारू ना आगुरी पचारूले आपन तो आध्यात्मिकवादी लोक आपण ये सब परिवेश सुरक्षा गणतंत्र सुरक्षा ये सब कथा कहीं कर बोले से शास्त्र मत शिखे तरंतु वृंदावन वृंदावन कहले कौन जंगल अच्छा चित्रकूट दंडकारण्य पंचवटी आज कहीं तेणु सज्जन राम जदि वर्तमान आसिकी पंचवटी की खोजे से खाली बिल्डिंग देखिए आपण जातु उत्तर प्रदेश वृंदावन कोटी कोटी टंकार मंदिर किंतु गछ कोटी
କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ ସେଠି ଯୋଉ ବାବାଜୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସିଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ରମ୍ୟ ଦିବ୍ୟର ଚିନ୍ତା ମନେ ଆରେ ପଢୁଛ ତମେ ସେ କାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ କାଇଁ କହୁଛୁ ଆମେ ବୋଲୁଛୁ ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରା ହଉ ପୀତାମ୍ବରା କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜଉଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଭଲ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଂଶୀଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବାଉଁଶରେ ବାଉଁଶ ଗଛ କାହିଁ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆମେ କେବଳ ଧର୍ମ ନାମରେ ବ୍ୟଭିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଉ ଯଦି ବି ଆମର ଧର୍ମ ଆମେ କହୁଛୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ମତବାଦ ଆଜି ପୁରି ରହିଛି କେହି କାହାରି କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ି କରିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ ପବନ ରହିବ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ରହିବ ନାହିଁ ମାଟି ରହିବ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠୁ କିଛି ରହିବନି ଯଦି କିଛି ନ ରହିବ ପୃଥିବୀ ରହିବ ତ ଯଦି ପୃଥିବୀ ନ ରହିବ ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ଯେମିତିକି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କୋଉ ଧର୍ମଟି ରହିବ ଆମେ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଓମ୍ କହିପାରିବୁ ନା ଇସଲାମ ଭାଇମାନେ ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଓ ଗଡ୍ ହେଲ୍ପ ମି ବୋଲି କହିପାରିବେ ଇଏ ଶିଖ ମାନେ ବାହେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିପାରିବେ ଆଉ ପୃଥିବୀ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବି ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମାନେ ପବନଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପବନ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ବହିବିନି ଆମର ପୁରାଣର କଥା କେମିତି ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଜ୍ରପାତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ରପାତରେ ପୁରାଣର କଥା ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ମୃତବତ ହେଇକି ପଡିଗଲେ ମରିନାହାନ୍ତି ମୃତବତ ହେଇ ପଡିଗଲେ ସେ କାହିଁ ପଇଲେ ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ମତେ ଭୋକ ଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସିଏ କଣ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ସେ କହେ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ବା ତାକୁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଦିଆଏ ସିଏ ମାତୃସ୍ତନରୁ କି ଗୋମାତା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ସେଇ କଥାକୁ ଆମ ପୁରାଣକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ମା ତାଙ୍କର ଟିକେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ତ ମା ତ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତିମା ବର୍ଣ୍ଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମଣେ ରୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ତୁ ଅଷ୍ଟମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ ଦିବାକର ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଶିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି
आउ प्रभाती सूर्य को चाही पारिबो सायं संध्या कालर सूर्य को चाही पारिबो किंतु मध्याह्न कालीन सूर्य को खाली आखिरे चाहिबो नाही आखि बिटी नमस्कार तेणु ये सब होची कथा हमर गीतार गोटे श्लोक से कहले वायुर्जमग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपीता नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते प्रभु हेउचंदी पवन प्रभु हेउचंदी सूर्य प्रभु हेउचंदी अग्नि आमे जहां को प्रभु बोली कहूचु बा भगवान बोली कहूचु भ कहिले भव बा पृथ्वी ग कहिले पृथ्वीर गति सूर्य चारि पाखरे से बुलू बा कहिले ये जो पवन बहुची बा आउ न कहले यही मान को नमस्कार करो धन रे धनी हुओ किसी मना नहीं ज्ञान रे ज्ञानी हुओ किसी मना नहीं किंतु नम्रता गुण तम भीतर रहू अहंकार प्रवेश न कर केते सुंदर कथा हमरी शास्त्र रे लेखा है भागवत मध्य कहले मु आउ बेसी कहूनी ये कथार कथा शेष करवा हाँ जितेबाला हनुमान सूर्य आड़ को धाइले कहले मुझे भी सूर्य को खाइबी आती बेले पुराण लेखा है इंद्र गोटे वज्रपात कले कले कौन मो पाखक आसब ना कौन सी वज्रपात जो हनुमान तले पड़गले सेतबले पवन निस्पंद हो गला कारण हनुमान होउचंदी वायुपुत्र आम ये जी बस कौ पुओ कि आम सब तो से वायुंकर संतान पवन टा नगले कौ आम बचीबू तेज गोटे वायुपुत्र कहुच्छी से कथा जो पड़ो मु कहि तेरे से कथा बर्तमान आम आलोचना नहीं तेरे ये हूँ कथा जितेबाला पवन जितेबाला बंद हो गला ये जिते जीव जंतु सब मरवा को आरंभ कले 2 मिनिट 2.5 मिनिट 3 मिनिट 5 मिनिट पर मले आतिक बेले सृष्टि जितेबाला ध्वंस मुख गला से ब्रह्म पुरुष को समस्ते प्रार्थना कले परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवा पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभु यही श्लोक रे जगन्नाथ को बलभद्र को सब नमस्कार कर अच्छा जितेबाला से परं ब्रह्म जगन्नाथ को समस्ते प्रार्थना कले प्रभु पचारे कौन पाई प्रार्थना कल कारण कहले प्रभु पवन तो बंद हो गला ताले आम केमी बंचबू तेणु पुणी से आदेश कले पवन तुम्हें प्रवाहित हुओ नले पृथ्वी ध्वंस हो तेरे से दिन पुणी पवन आज पर्यंत प्रवाहित हो जो दिन बंद हम से प्रलय तेणु सज्जन ये सब कथा हूँ प्रकृत धर्म भागवतर गोटे 2टी पद पढ़ी कथा शेष करवा पवन देवता कहते तू जा बड़ी आसिक घरे शोबू मुझे प्रभावित मो समयटा ये वर्षा काल मु आसबि केतबेले महाबात्या केतबेले बात्या केतबेले धीर एमती आसबि तेणु आम कथा सारिबा तेबे सज्जन सूर्य नले किबा जले अथवा हृदय सूर्य नले किबा जले
ଯେବେ ନ ପାରେ ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ଜଳକୁ ନମସ୍କାର କର, ଅଗ୍ନିକୁ ନମସ୍କାର କର, ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ କର, ଅତିଥିଙ୍କର ସେବା କର। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅତିଥି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତିଥି। ଅତିଥିଙ୍କର ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯେମିତି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମୋ ମତରେ ଦୁଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ର ଅବହେଳିତ ମଣିଷକୁ ସେବା କର। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତିଥି ସେବା। ତେଣୁ ଏଠି ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି କେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବା ଆଜି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ କାଲିକି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଦରବାର କାବ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କିଭଳି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 6 ମାଣେ 8 ଗୁଣ୍ଠୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆଜି ବି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ହେଇ ରହିଛି। ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର, ଯଦୁନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଯଦୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲଟି ପାଇଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ କଥା। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କବି, ଅନେକ ଐତିହାସିକ, ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜିଲ୍ଲା ବା ସହର କହିଲେ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି 2 ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଅଲଗା କଥା। ସେ ଭଦ୍ରକ, ସେ ବାଲେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର, ଏମିତି ସବୁ ଏସବୁ କଥାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ମଣିଷ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କଥାଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ମୁଁ ମାସେ 1.5 ମାସ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡ ହେବ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ସବୁଦିନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୋର କଣ୍ଠରେ ଆଉ ସ୍ୱାଦୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ବସିକିରି କ'ଣ କହିବି କି କ'ଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମୋର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରି ମୁଁ ଟିକେ ପୁରୀ ପଳେଇବି, ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ପୁଣି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଇଠି ପୁଣି ବି ଏକତ୍ର ହେବା। ଯାହା ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କହିବା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିବା, ଆଉ ମାତୃ ପୂଜନଟି ଆଜି ହେଲା। ସେଇଭଳି କାଲିକି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା। ଇଏ ମଞ୍ଚରେ କେହି ନାଚିବନି, ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହଲୁଛି।
ତାମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ପକେଇବ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ବସିକିରି ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ କର, କାଲି ସବୁ ସେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକିରି ବରଂ ନାଚିବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल हरि Thank you.